Մեզ մոտ ձյուն է եկել, ձյուն է եկել։ Սուրեն հնից նայի։ Սուրեն։ Ահեսը նայիքը բերարա, նայիքը։ Քաթիկով։ Մեսեմ է։ Սուրեն բարև։ Բարև մամա։ Էդ ինչ ունես։ Ինչ ես նվեր ստացել։ Ցույց տուր։ Էդ ինչ է։ Նվեր։ Անգելակ Նիկոլաշ չար։ Էդ ո՞վ է քեզ նվեր բերել։ Անգելակն է աչին։ Անջելեկն է բերել, հրեշտակն է բերել։ Ում հետ է եկել հրեշտակը։ Շերտի հետ, եկու հետ ու Միկոլաշի հետ։ Բոլորին տվեցին նվերներ։ Բխի Միկոլաշը պետք է լինի երեխա։ Խի պետք է լինի երեխա։ Որտեղ ուզում է։ Ահա։ Ո՞վ է քեզ նվեր բերել։ Միկոլաշը։ Հալ տեսնի։ Իս ինչ սիժունա։ Բրնի։ Пропиская. Գրիչ։ Ага. Պետք է տենքը կրսվի լիզի։ Ինքը դպրոց է գնում, դրա համար իրան գրիչ է բերել, չէ՞։ Որ սիրուն բաներ նկարես։ Ու գրես։ Դրանց կարում։ Դրանով գրում են։ Մա ասես պլանի չիմ տա ինքանի իջունի։ Ես բան։ Կոսախ շորերը վերցրել եմ Սուրեն։ Կոսախ շորերը վերցրել եմ։ Մենք չունենք Լևոն։ Հա, դասի տեղ։ Հա, դասի տեղում։ Նայեմ։ Նվերը ցույց տուր։ Վաու։ Մոտ էկրացի հա չէ։ Ահա։ Էկ վատանջա մի հատ Միկոլաշ։ Ինչ էին ձեզ ասում։ Ալտեշե։ Բացիր։ Ինչ էին ձեզ ասում, փակի գնանք նոր կբացես ամոթա։ Չի պանդեք մոդրա։ Հա։ Լսի, ինչ էին ոտանավոր ասեցիք, բասնիչկա երկեցիք։ Յո, Միկոլաշ, սաղա դե աստարա։ Դու կարում ես դա ասես։ Միկոլաշ։ Ողջույն եւ բարի գալուստ նոր վլոգ։ Այսօր մեզ մոտ հյուր է գալիս Միկոլաշը, դա Սուրբ Նիկողայոսն է, թե չեմ սխալվում հայերեն տարբերակով, կաթոլիկ եկեղեցու սրբերից մեկն է, նա գալիս է երկու դևերի եւ հրեշտակի հետ երեխաներին վախացնելու։ Երեխաներին տոն պարգևելու համար։ Միկոլաշ ինչպես նաեւ այցել է երեխաներին թե դպրոց թե մանկապարտեզ, հիմա գալիս է մեր տուն։ Մենք հյուրեր ունենք, իմ ընկերուհիներն են գալիս երեխաների հետ, հուսով եմ, որ շատ ուրախ կանցնի։ Առաջին անգամ, որ մենք սենց Միկոլաշին դիմավորում ենք լիքը մարդկանցով։ Tady máme Maríšku. Tak, srpno to pojďme. Pojďte jak k sobě děti, až vás máme Pojďte tady kluci, pojďte, pojď. Pojď, Eri. Rozince. No, hoď, aby je ostatníma. Až vás máme pohromadě. Rozinečko, pojď za náma, pojď Milačku. A já jsem. Čer. A já vám připomenu, co máte zlepšit dneska. Takže, Suri neposlouchá maminku, nechce spát ve školce a hodně doma zlobí. Co? To je to, co děláš špatně, to bys si měl změnit, abych tady pro tebe nikdy nemusela chodit a odnášet ti sebou. Takže maminka se poslouchá, ve školce, když je čas spínkat, se jde spínkat. Ano? Je to tak?
A doma by si neměl moc lovit. Vlastně vůbec. Andělku, je tam něco? Máme tu něco hezkého. Je šikovný a aktivní ve školce. Poslouchá učitelku. S bráchou píše písmenka. Ano. Hezky si hraje a maluje. A když ve školce zvaneš poslouchat paní učitelku, tak doma poslouchej tu maminku. Jo? A to spínkání ve školce teda zkus, to je, aby si odpočinul. Když si po tom jídle, tak si máš odpočinout, aby si vydržela až do večera, proto se tam chodí spínkat. Jo? Takže tady máš ode mě kartičku, mamka umí číst i taťka, tak ti to můžu vždycky připomenout, ať to dodržuješ, protože dneska tady budeš slibovat, že to zlepšíš. Ale on teda, kolik máš roku teda řekni? 6. Ty už chodíš do školy, že? A ty už se učíš číst, za chvíli to budeš umět. A ty tady máš jenom 2 takové křížky. Býváš divoký a nahlas křičíš. Jo? Já vím, že třeba když se někdy raduješ hodně nebo tak zakřičíš z radosti, ale zase nebydlíš tady v tom domě sám, nebo nejsi tam sám a někomu to může vadit. Tak asi to budeš muset zkusit změnit. Jo? Ale Andělek vždycky, když já říkám něco špatného, najde něco dobrého, takže... Moc hezký. Chová se hezky. Chodí do školy. Učí se hezky a dobře. Má jedničky. Ty jo. Poslouchá maminku. A hezky si hraje. A také peče sušenky. Ty jo. No tak to umíš moc hezkých věcí, takže tady je od tebe ruce pryč, ty do pekla nepatříš, takže Braška tu maminku poslouchá, tak se to už od Brašky poslechnou, jo? Tak, ale když jsou tak na mě moc hodní, tak já jim nemůžu dát ani největší, no ale můžu jim dát obrázek aspoň na památku. Už ty máš tady. Máš tady. Tak a Mikuláši, co s nimi? Já bych je teda do pekla nebrala, ale... No ale mohli by nám něco zaspívat. Připravili jste si něco pro Mikuláše? Nebo zkus. Čáry. Čáry Marina písankou začínáme první slovo. Píšu čáry, píšu kočky, píšu myčky do smyčky. Kuško pěkně píš, ať to neskazíš. No, tak to je krásné. A teď surity. Skatka? Ne? Dobré. Budí zpívat spolu. Pomáhal mi, no, pomáhal. Tak jo, tak. A tady myslím a super. Tady mám něco provedeno. A ještě myslím, že tam mám. Já umím číst někde. Tady. Zevnitř. Kde? Tady máme vám. Aha. Tak ať vám to udělá radost. Řekni děkuji. A polepšete se, jo? Moc tam toho špatného nemáte, ale je co zlepšit vždycky, jo? Tak můžete si sednout a my si vezmeme děti do parády. Kartička, jo. A upadla nám. Já mám parničky. Parničky. Ona byla moc. Nebo druhý. Surarinaj. A ty? Jako mopedis. První. Gulaš, šišezan, na gulaš. Kolač. Kolač. Բարև Բարև։ Մենք ձեզ համար ուզում ենք պատրաստել։ Ճիշտ սարքում ենք մեր համար, բայց ցույց ենք տալու ձեզ, թե ինչպես կարելի է պատրաստել համեղ եւ անուշաբույր ամանորյա չեխական, կարելի է ասել խմորեղ ենք, հաղթրափենիկ, տրդելնիկ, տրդլո։ Խստիցա։ Ինչ բարի է նման տրդելնիկը։ Լավ։
Na prdal. No. Prdal. Ցենզուրայից դուրս եկանք։ Իմ տղաները ձեզ ցույց կտան, թե մենք ոնց ենք պատրաստել տրդլոն, հուսամ որ կհավատաք իրենց մոտեցումը հոլովակին։ Ու նախոզգուշացում, որ Սուրենը շատ ջրիկ է։ Գնացինք։ Մեր ուրախ տրամադրության գրավականը Սուրենն է, չէ՞։ Այո, գնացինք։ Master kakat. Make teta dorosh. Խառնում ենք։ Tekal shakal. Ապրես։ Հիմա ես եմ սարքում։ Հիմա դու ես խառնում։ Խառնում ենք այնքան, մինչև շաքարավազը հալվի։ Լավ։ Հետո վրան ավելացնելու ենք ալյուր։ Խառնելու ենք այնքան, մինչև ստացվի սմետանին թթվասերի նման զանգված։ Ես լցնում եմ։ Սուրիկ, բուլկիները տեղը տալի։ Ես լցնում եմ, դու խառնում ես։ Հաջորդը Լևոնն անել։ Հիմա ես եմ Խառնի։ Ранички. Западам да глаз. Кашпарек, малички, небо дедам раз. Ранички, сото звони них. Мамин чинит песнички, вануца асни. Громцалин. Կես է երկ, ինչքան կարում ես։ Его пасы. Ранички, западам да глаз. Кашпарек, малички, небо дедам раз. Ранички, сото звони них. Мамин чинит песнички, вануца асни. Ապրելով։ Սենց խեմբորայնու։ Հիմա ես եմ։ Թողում եմ, որ ուչի։ Հիմա գարամանամ։ Կարասանս։ Ինչ անեմ։ Խառնի։ Հիմա իր վրա ցելոֆան ենք դնելու։ Հա։ Դերեցի։ Թողնենք այսպես մոտ 15 րոպե, ինքը մի քիչ կբարձրանա, հետո նոր ձուն կջարդենք ու ձվի վրա կլցնենք։ Խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք, որ բարձրացել է այս զանգվածը, մի փոքր կպել էր տոպրակին։ Հիմա մենք անցնում ենք հարելու process-ին։ Տղաներս գործի կեսից որոշեցին, որ իրենց չի հետաքրքրում, մենակ մամային ասա պետք։ Վերցնում ենք մեկ ձուն եւ տեղափոխում ենք ամանի մեջ։ Մեկ պտղունց աղ եւ մեր ամբողջ շաքարավազը։ Ես նաև կարելի ավելացնել վանիլին, եթե ձեզ դուր չի գալիս դրոժի հոտը կամ համը։ Ես ավելացնում եմ։ Եվ այս ամենը հարում ենք։ Այս հարված զանգվածի վրա ավելացնում ենք մեր դրոժային զանգվածը։ Հարված դրոժով զանգվածի վրա ավելացնում ենք փափուկ կարագ 50 գրամ, շատ փափուկ սենյակային ջերմաստիճանի է, մոտ 2 ժամ եղել է խոհանոցում, բայց եթե ձեզ մոտ սառն է, կարող եք մոտ 30 վայրկյանով տեղափոխել միկրոալիքային վառարան, որպեսզի զուտ փափկի չհալվի եւ չտաքանա, զուտ փափկի։ Հարում ենք։ Այս զանգվածի վրա պետք է ավելացնենք ալյուր եւ պարտադիր մաղելով։ Կարող եք հունցել միանգամից ձեռքերով, բայց ես նախընտրում եմ, եթե ինչքան հնարավոր է միքսերով անել միքսերով, հետո նոր անցնել ձեռքերին։ Հիմա անցնում ենք ձեռքերով հունցելուն։ Եվ այսպես ինձ պետք եկավ մոտավորապես 10 գրամ ալյուր, այսքան ալյուրը պետք չեկա, որ վերցրել եմ, մոտ 10 գրամը պետք եկել։ Ստացել եմ փափուկ խմոր, որը որ մի քիչ տեսեք կպչում է ձեռքին։ Շատ ալյուր էլ պետք չի տա, որտեղ կչորանա ու տրդլոնները համով չեն ստացվում, ես պետք է որ փափուկ լինեն, ոչ թե չոր։ Այդ խմորին ինչքան ալյուր տաս, այնքան կվերցնի։ Մեզ այս չափսը բավական է։ Հիմա տեղափոխում ենք ամանի մեջ, ծածկում ենք սրբիչով եւ դնում ենք տաք տեղ, մոտ 1.5 ժամից 2 ժամ, որ լավ հասունանա։ Քանի որ չկա մեր տանը եւ ոչ մեկի տանը չկա հատուկ հարմարանքներ տրդելնիկը պատրաստելու համար, մենք վերցնում ենք ձեռքի տակ եղած ամենը հնարավոր տարբերակներից մեկը։ Երբ որ վերջանում անձեռոցիկը, այս միջինը հանում ենք, այսա պահում ենք օրերով, ամիսներով, որպեսզի սարքենք։ Սրա վրա փաթաթում ենք ֆոլգան։